This Okay. conference will now be recorded. Yeah. So today we'll discuss about the Blue Prism tool, right? సో మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం మనం అంటే బ్లూ Versions, ప్రిజం వర్షన్స్ గురించి డిస్కస్ versions. చేసుకున్నాం Yes. రైట్ టుడే విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద టూల్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం అంటే టూల్ మనకి ఏ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి సో అసలు హోమ్ అంటే ఏంటి స్టూడియో అంటే ఏంటి కంట్రోల్ రూమ్ అంటే ఏంటి సో అండ్ అనలైటిక్స్ what is analytics and what is releases and then what is system. So what are the features are available in that particular tabs, so we need to discuss today, right? So Yeah. ఇక్కడ మనకి actually we have one shortcut icon is there, so this is the Blue Prism shortcut icon. So just double click on it, and after that so we have one login window is there. So suppose for example I'll double click on the shortcut icon. So this is the Blue Prism shortcut icon, right? So in this we have username and password. So we need to enter some username and then password. Suppose I'm giving admin and then so 1 2 3 4 5, right? So so I'm giving password, so and then click on sign in button, right? So we have this type of screen is visible here now. So so we have this is the Blue Prism home screen, right? So in the home screen we have different tiles are available, right? This is we call it as tile. So this is what we call it as tile. So this is workforce availability and then total automations and then queue volumes and then largest data table. So in the home screen by default we have some tiles are available here. Okay, this is the dashboard page, right? So we have some tiles are available. So what are the tiles means? So workforce availability. So in this workforce availability, what are the objects we are created, what are the processes we are created, so all this information available here. So right now it is not available. So why it is not? So this is the total workforce availability here, and then we have total automations. So what are the objects we are created and then what are the processes we are created, so that is available here. సో ఇక్కడ మనకి దీనిలో టూల్లో యాక్చువల్లీ దీనిలో ఇది ఫ్రెష్ గా ఇన్స్టాల్ చేశానండి, అందుకని దీంట్లో ఏం లేవు. సో ఒకవేళ ఉంటే కనుక మనకి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమున్నాయి, ప్రాసెస్ ఎన్ని క్రియేట్ చేసాం అనేది ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ విజిబుల్ హియర్. అండ్ దెన్ క్యూ వాల్యూమ్ మీన్స్ సో ఇక్కడ క్యూస్ ఎన్ని క్రియేట్ అయి ఉన్నాయి అంటే మనకి ఇక్కడ క్యూ మేనేజ్మెంట్ ఫీచర్ ఒకటి ఉంది మనకి. వీ హ్యావ్ వన్ క్యూ మేనేజ్మెంట్ ఫీచర్ ఇస్ అవైలబుల్. సో ఇన్ దట్ హౌ మెనీ క్యూస్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్, సో దట్ క్యూ వాల్యూమ్, so that queue entire volume also available here, right? And we have one more so ఇక్కడ మన అనలైటిక్స్ ట్యాబ్ లో మనం ఏదైతే డిఫైన్ చేస్తామో అంటే ఇక్కడ టైల్స్ మనం ఏం యాడ్ చేసాం, వర్క్ ఫోర్స్ అవైలబిలిటీ, టోటల్ ఆటోమేషన్స్. బై డిఫాల్ట్ ఉండే ఏంటంటే సో ఇవి వర్క్ ఫోర్స్ అవైలబుల్ అంటే టూల్ ఇన్స్టాల్ చేసిన వెంటనే మనకి సో మనకి స్క్రీన్ మీద కనబడే హోమ్ స్క్రీన్ మీద కనబడేది ఏంటంటే సో వర్క్ ఫోర్స్ అవైలబిలిటీ, total automations, queue volumes, and the largest data table. So that is the default dashboard. We call it as a dashboard, right? By in the home screen we have by default it shows dashboard screen. Okay, by default it shows dashboard screen. Okay. So again we have studio. This is the studio. So we have around total 6 tabs are available: home, studio, control, analytics. Okay, analytics, and then releases, and then system. We have total 6 tabs are available. So in the home tab we have by default so that is the home screen. So that is we call it as a dashboard, right? So by default dashboard, so whenever we are install the Blue Prism tool, so we have by default dashboard screen is available. So in the dashboard screen we have workforce availability, one tile is available, and then total automations, queue volumes, and then largest data table, right? So and again in the studio, so coming to the studio means in the studio we have basically two features. We have two features. So what are the two features means? So processes and objects. We have two features. So what are the features means? Processes and objects. So
In previous versions like version 4 and version 5, in version 4 basically we call it as process studio. Processes is nothing but process studio, and objects is nothing but object studio. Okay, so in previous versions, so now it is called as a, so within the studio we have two features are available. So what are the two features here? That is processes and objects. And Processes, yes. objects. Processes is nothing but process studio. Objects is nothing but object studio. Okay, we call it as object studio. Processes is nothing but process studio. So what is process? Studio. Yeah, what is process means? Process is nothing but a, it's a sequential steps. It's a sequential steps that are combinedly called as a process. So processes means it's a kind of sequential steps that are combinedly called as a process. సో అంటే మనకి ప్రాసెస్ Yes. స్టూడియోలో ఏముంటాయి, అసలు ప్రాసెస్ ఎందుకు మనకి, అంటే ప్రాసెస్ ఎందుకు, ఆబ్జెక్ట్స్ ఎందుకు, రెండిటి కింద ఎందుకు డివైడ్ చేశాడు అంటే, సో ఆబ్జెక్ట్స్ ఏం చేస్తా ఉంటే మనం, సో ఇన్ ద ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియో వీఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇన్ ద ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియోలో మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే సపోజ్ ఒక అప్లికేషన్ ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జీమెయిల్ అప్లికేషన్ ఉంది. సో ఇన్ ద జీమెయిల్ అప్లికేషన్, సో వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ స్క్రీన్స్ ఆర్ అవైలబుల్, రైట్? సో అంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఒక మెయిల్ పంపించాలి, ఒక ప్రాసెస్ అనుకుందాం. అంటే మెయిల్ పంపించడం అనేది ఒక ప్రాసెస్ అనుకుందాం మనం. అంటే మెయిల్ పంపించడం అనేది ఒక ప్రాసెస్ అంటే ఎలా అంటే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్. అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తారు మీరు, ఒక మెయిల్ సెండ్ చేయాలంటే మీరు ఏం చేస్తారు జనరల్ గా? సో ఫస్ట్ ఒక అంటే మన జీమెయిల్ అకౌంట్, జీమెయిల్ పేజ్ ఓపెన్ చేస్తాం. అంటే యూఆర్ఎల్ బేస్ చేసుకుని జీమెయిల్ సైన్ ఇన్ పేజ్ ఓపెన్ చేస్తాం కదా. సో దానిలో తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? సో యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తాం. తర్వాత సైన్ ఇన్ బటన్ క్లిక్ చేస్తాం. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం మనం, సో ఇదంతా అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ సో మనం మెయిల్ సెండ్ చేయాలంటే కంపోజ్ మెయిల్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేస్తాం. అంతే కదండి, మనం ఎంటర్ చేసిన తర్వాత కంపోజ్ మెయిల్, మనకి నెక్స్ట్ స్క్రీన్కి వెళ్తాం. తర్వాత కంపోజ్ మెయిల్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేస్తాం. సో వన్స్ కంపోజ్ మెయిల్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనం అక్కడ ఏం ఎంటర్ చేస్తాం, అగైన్ టూ అడ్రస్ ఎంటర్ చేస్తాం, సబ్జెక్ట్ ఎంటర్ చేస్తాం, తర్వాత మెసేజ్ బాడీ ఎంటర్ చేస్తాం, తర్వాత క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్ బటన్. సో ఆల్ దీస్ స్టెప్స్ ఆర్ సీక్వెన్షియల్ స్టెప్స్. ఇట్స్ అంటే మనం డైరెక్ట్ గా మనం లాగిన్ అవ్వకుండా మనం డైరెక్ట్ గా మెయిల్ సెండ్ చేయలేం. అలాగే డైరెక్ట్ గా లాగిన్ అవ్వకుండా లేకపోతే కంపోజ్ బటన్ క్లిక్ చేయకుండా మనం డైరెక్ట్ గా టూ అడ్రస్ కానీ సబ్జెక్ట్ కానీ లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెసేజ్ బాడీని కానీ మనం సెండ్ చేయలేం కదా. సో అంటే ఇవన్నీ స్టెప్స్ ని ఎలా మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. అంటే వీఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ సీక్వెన్షియల్ స్టెప్స్, రైట్? సో దట్ మీన్స్, సో మనకి ప్రాసెస్ ని బిల్డ్ చేయాలన్నా కూడా కొన్ని పేజెస్ కావాలి కదా. సో దట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ, రైట్? సో వీ హ్యావ్, అంటే మన ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి, సీక్వెన్షియల్ స్టెప్స్. ఒక స్టెప్ తర్వాత ఒక స్టెప్, ఒక స్టెప్ తర్వాత ఒక స్టెప్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకెళ్ళాలి. అంటే మనం ఇక్కడ ఎన్ని పేజెస్ ని మనం ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాం, మనం జనరల్ గా 2 or 3 పేజెస్ ని ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాం. అంటే ఫస్ట్ సైన్ ఇన్ పేజ్ అనుకుందాం. అంటే సైన్ ఇన్ పేజ్ లో ఏమున్నాయి, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, సైన్ ఇన్, రైట్? అండ్ సెకండ్ పేజ్ దేంతో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాం అగైన్, సో సెకండ్ పేజ్ లో మనం ఏంటంటే కంపోజ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయడం కోసం ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాం. అండ్ దెన్ థర్డ్ పేజ్ ఏంటి అంటే, థర్డ్ పేజ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఒక విండో ఓపెన్ అయినా సరే దట్ ఈస్ వి కన్సిడరింగ్ యాజ్ ఎ థర్డ్ పేజ్. ఓకే, సో ఇన్ దట్ we need to consider like to address ఒక ఫీల్డ్, తర్వాత నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్, మెసేజ్ బాడీ, and then click on send. Yeah, so that is we are considering as another page. That means, so here in this for example I'm telling, so in the Gmail process we are interacting around three pages, right? In sequential manner. Yes, correct. In a sequential manner, right? So in a sequential manner means, so the first step we are executed, and the second step we are executed, and the third step we are executed. That means we are interacting 3 pages sequentially. So మనం ఈ 3 pages ని ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అంటే వీఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్. సో వీఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే మనకి ఆ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ లో మనం ఎన్ని పేజెస్ పెట్టుకుంటున్నాం అండి, 3 pages పెడుతున్నాం. సో పేజ్ 1, పేజ్ 2, పేజ్ 3. ఓకే, సో దట్ అంటే ఒక బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి, సో వాట్ ఈస్ ద బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ మీన్స్, within the business object we have several pages. Okay, so
within the business object we are creating different pages. అంటే ఇప్పుడు బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఎందుకండి మనకి Yes. అంటే, సో అలా మనం ఇప్పుడు మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడు కూడా మనం ఒక అప్లికేషన్ తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వం. ఏంటంటే 2 or 3 అప్లికేషన్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి డేటాని రిట్రైవ్ చేయడం కానీ, డేటాని వ్యాలిడేట్ చేయడం కానీ, డేటాని అప్లోడ్ చేయడం కానీ చేస్తాం. సో ఇన్ ఎనీ ప్రాసెస్ అంటే ప్రాసెస్ అంటే ఓన్లీ ఒక అప్లికేషన్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతాం అంటే నో. సో వీఆర్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ సపోజ్ ఎక్సెల్ తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు, ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ ఒక ఎక్సెల్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ ఒక SAP అప్లికేషన్ తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు, అంటే 2 or 3 అప్లికేషన్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతాం కదా. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పానండి, బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏం చెప్పాను. సో బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ మీన్స్ విత్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ పేజెస్. సో బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఏం క్రియేట్ చేస్తాం మనం, డిఫరెంట్ పేజెస్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే సో ఇప్పుడు నేను 2 అప్లికేషన్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నా, అప్పుడు ఎన్ని బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్లు క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది, 2 బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్, రైట్. సో 1 బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ Gmail application, suppose another application Windows application, so another business object for another. That means we need to create 2 business objects. You got my point? మీకు ఎక్కడైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, చెప్తాను. సో ఏంటంటే మనం 2 బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో ఏ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేసామో, సో దట్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ స్టూడియో. సో దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ఇన్ ద సీక్వెన్షియల్ మేనర్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఒకటి క్రియేట్ చేశాను ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియోలో. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత 2 బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్లు క్రియేట్ చేసుకున్నాను నాకు కావాల్సినట్టు. సో బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సో ఆ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ నేను ఎక్కడ కాల్ చేస్తాను, ప్రాసెస్ స్టూడియోలో కాల్ చేసుకుంటాను. నాకు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ కన్వెంట్ గా సీక్వెన్షియల్ మేనర్ లో నేను కాల్ చేసుకుంటాను. సో విత్ ఇన్ ఏ సీక్వెన్షియల్ స్టెప్స్. సో దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రాసెస్. అంటే మనం జనరల్ గా ఆబ్జెక్ట్లు అంటే ఒక ప్రాసెస్ లోనే ఆబ్జెక్ట్లు అన్ని చేయటం అనేది చేయము. జనరల్ గా ఏంటంటే ముందు ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో సపోజ్ we have one application is there, so that is web application. So in that web application we need to create first one business object. అంటే మన బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ అయినా అంటే ఇప్పుడు ఎక్సెల్ ఉంది, ఎక్సెల్ కూడా బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే సో నో నీడ్, ఎందుకంటే ఎక్సెల్ కి ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్డ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ మనకి ఆల్రెడీ మన బ్లూ ప్రిజం టూల్ ఇచ్చాడు. సో కాబట్టి మనం ఎక్సెల్ ఆపరేషన్స్ కి కానీ వర్డ్ ఆపరేషన్స్ కానీ ఇలాంటి వాటికి కొన్ని బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ప్రీ డిఫైన్డ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ కొన్ని ఇచ్చాడు. సో దానికి నో నీడ్ టు క్రియేట్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్. So we are directly call the business objects in the process studio. ఆ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ మనం డైరెక్ట్ గా స్టూడియోలో కాల్ చేసేసుకోవచ్చు. సో బట్ సో ఇప్పుడు వెబ్ అప్లికేషన్ ఉంది, వెబ్ అప్లికేషన్ లో కొన్ని అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ ఉంది, థర్డ్ పార్టీ వెబ్ అప్లికేషన్. సో ఇన్ ద థర్డ్ పార్టీ వెబ్ అప్లికేషన్ సో వీ నీడ్ టు క్రియేట్ దట్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్, రైట్. సో ఎందుకంటే మనకు ఆ పేజెస్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ తెలియదు. సో ఆ పేజెస్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేయలేదు. ఆ పేజెస్ లో ఉన్న మనకి అక్కడ ఏ బటన్ క్లిక్ చేయాలో తెలియదు, లేకపోతే ఏ టెక్స్ట్ బాక్స్ మనం హైలైట్ చేయాలో తెలియదు. సో దెన్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ 1 బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ దట్. ఓకే, అదే ఎందుకు మనం బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అంటే సో దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్. సో దట్ ఈస్ ఎ థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్. సో దట్ మీన్స్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ 1 బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్. సో ప్రీ డిఫైన్డ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కొన్ని. సో ప్రీ డిఫైన్డ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే ఎక్సెల్ ఉంది, వర్డ్ ఉంది. సో ఇవన్నీ కూడా ప్రీ డిఫైన్డ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ మనకి బ్లూ ప్రిజం టూల్ ఇచ్చాడు, ఎందుకంటే అది మనం కామన్ గా యూజ్ చేసేది కాబట్టి. సో దెన్ నో నీడ్ టు క్రియేట్ దట్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ దట్. ఓకే, నో నీడ్ టు క్రియేట్ ద బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫర్ దట్. సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియో. సో ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే మనకి ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియోని బేస్ చేసుకుని ఇంకా వీ నీడ్ టు క్రియేట్. సో ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియోలో ఏముంటాయి నేను ఒకసారి మీకు చిన్న నోట్ ప్యాడ్ లో మీకు చెప్తాను. ఓకే, యా. So here we have object, business object is there. So within the business object we have different pages are available, right? So within the business object we have different pages. ఆబ్జెక్ట్ లో ఏముంటాయంటే బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఏముంటాయంటే సో పేజెస్ ఉంటాయి. పేజ్ లో ఏముంటాయంటే డిఫరెంట్ యాక్షన్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఓకే, యాక్షన్స్ లో ఏముంటాయంటే డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆర్ అవైలబుల్. సో స్టేజెస్ లో విత్ ఇన్ ద స్టేజ్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఓకే, ఎలిమెంట్స్. సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్.
సో అంటే ఒక బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే సో విత్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ we have different pages are available. సో విత్ ఇన్ ద పేజ్ లో ఏమున్నాయి అంటే డిఫరెంట్ యాక్షన్స్ ఆర్ అవైలబుల్. సో యాక్షన్స్ లో ఏమున్నాయి, విత్ ఇన్ ద యాక్షన్స్ we have different stages are available. సో స్టేజెస్ లో ఏమున్నాయి అంటే డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియో ఆర్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే ఒక బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తే బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ లో మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తాం, మనం డిఫరెంట్ పేజెస్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. సో అండ్ దెన్ విత్ ఇన్ ద పేజ్ చేస్తాం మళ్ళీ అగైన్ we need to create, so different actions are available. So and then within the action we need to create different stages are available, right? So stages create చేస్తాం. స్టేజ్ లో ఏముంటాయంటే డిఫరెంట్ యాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, రైట్, సారీ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం ఒకసారి చూపిస్తాను సింపుల్ గా మీకు. ఓకే, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చూస్తాను చూడండి. ఇక్కడ మనకి డిఫాల్ట్ గా మామూలుగా ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయి ఉంటది. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి, సో చూడండి దీని మీద రైట్ క్లిక్ చేసినా సరిపోతుంది, దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ, రైట్? సో ఆల్రెడీ జస్ట్ మినిట్, ఇప్పుడు చూడండి క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ అని ఉంది కదా. సో క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే జస్ట్ we need to create one business object. సో ఇక్కడ మనం ఒక గ్రూప్ ని కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. we need to create group. సో తర్వాత చూద్దాం దాని గురించి. సో క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటున్నాను, రైట్ క్లిక్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ. సో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గివింగ్ టెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, టెస్ట్ 1 అన్నా. ఓకే, test 1 and then click on next button. So this is already available. So then we need to create test 11. So create and then click on finish. So enter description కూడా మనకు కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వచ్చు. తర్వాత ఒక బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది. సో బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ లోపల ఏమున్నాయి అంటే, సో దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేద్దాం. సో దీన్ని డబుల్ క్లిక్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం క్రియేట్ చేశానండి, ఒక బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేశాను. సో బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ లో నేను ఏం చెప్పాను అగైన్, సో we have within the business object we have different pages అన్నాను కదా. సో డబుల్ క్లిక్ చేయండి. డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇలా ఒక స్క్రీన్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియో. మనం దీన్ని ఏమంటున్నాం, ఫస్ట్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటున్నాం. అలాగే బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, మనకి ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియో కనబడుతుంది కదా. సో ఇక్కడ నేను చెప్పాను డిఫరెంట్ పేజెస్ అన్నాను. సో వీటిని మనం పేజ్ అని కాల్ చేస్తాం. యాక్చువల్లీ యాక్షన్ అని కూడా అనొచ్చు, లేకపోతే పేజ్ అనొచ్చు. చూడండి కావాలంటే నేను సార్ ఇక్కడ మనకి యాక్షన్ అనే కనబడుతుంది కదా, మీరు పేజ్ అంటున్నారు ఏంటి అని అడగొచ్చు. సో ఇక్కడ మనం రైట్ క్లిక్ చేసి క్లిక్ ఆన్ న్యూ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమని అడుగుతుంది, నేమ్ న్యూ పేజ్, ఎంటర్ నేమ్ ఫర్ ద పేజ్. సో దట్ మీన్స్, సో బై డిఫాల్ట్ ఏంటంటే యాక్షన్ 1 అని క్రియేట్ చేస్తాడు వాడు, పేజ్ నేమ్ ని యాక్షన్ 1 అన్నాడు. సో కానీ we need to change the name. So that is, suppose ఏ పేజ్ కావాలంటే పేజ్ నేమ్ మీరు మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ నేను ఏమంటున్నానంటే సైన్ ఇన్ అందాం అనుకోండి, సైన్ ఇన్ పేజ్ అనుకోండి, సైన్ ఇన్ పేజ్ అని నేను రాసుకుంటాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో దట్ మీన్స్ దిస్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ పేజెస్ ఆర్ అవైలబుల్. నేను చెప్పాను కదండి. సో విత్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్, ఒక బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ లో మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ పేజెస్ ఆర్ అవైలబుల్. వీ హ్యావ్ ద డిఫాల్ట్ పేజెస్ ఆర్ ఇనిషియలైజ్ పేజ్ అండ్ క్లీనప్ పేజ్. ఈ రెండు కూడా మనకి డిఫాల్ట్ గా వస్తాయి. సో ద రిమైనింగ్ ఆల్ ద పేజెస్ వీఆర్ క్రియేటింగ్. సో ఈ పేజ్ కూడా మనకి ఆల్రెడీ బై డిఫాల్ట్ క్రియేట్ చేస్తాడు. సో రిమైనింగ్ పేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం వీ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ పేజెస్, n నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్, రైట్? బట్ ఒక బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఇన్ని పేజెస్ రిస్ట్రిక్షన్ కూడా మనకి అంటే, సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ ద బ్లూ ప్రిజమ్ టూల్. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లేటర్, రైట్? సో అంటే ఇన్ని పేజెస్ కన్నా ఆ ఆబ్జెక్ట్ లో ఇన్ని పేజెస్ కన్నా ఎక్కువ క్రియేట్ చేయకూడదు అనే ఒక బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఉంది. సో అది నేను చెప్తాను, నేను వాట్ ఆర్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఇన్ ద బ్లూ ప్రిజమ్ టూల్. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లేటర్. ఓకే, సో ఇక్కడ పేజెస్ క్రియేట్ చేసాం. అలాగే నేనేం చెప్పాను, పేజ్ లో ఏముంటుందని చెప్పాను నేను, యాక్షన్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ వి కాల్ ఇట్ ఎస్, సో సో అండ్ సారీ స్టేజ్ ఉంటుందండి. ఫస్ట్ స్టేజ్ ఉంటుంది, తర్వాత యాక్షన్ ఉంటుంది. సో వీటన్నిటిని మనం ఏమంటాం అంటే స్టేజెస్ అంటాం. వీటన్నిటిని ఏమంటాం మనం, స్టేజెస్ అంటాం. సారీ, నేను ఇక్కడ బై మిస్టేక్ టైప్ చేశాను. సో ఇది పైకి రావాలి మనకు జనరల్ గా. ఓకే, ఓకే, స్టేజ్ తర్వాత యాక్షన్, స్టేజ్ లో యాక్షన్.
ఓకే, యాక్షన్ లో ఎలిమెంట్స్. ఓకే ఫైన్. యా, సో చూద్దాం ఇప్పుడు. సో యాక్షన్ అంటే వీటన్నిటిని మనం ఏం కాల్ చేస్తాం, స్టేజ్ అంటాం. అంటే we have total 24 stages are available. 24 stages are available in this object studio. So what are the stages means? Pointer stage, link stage, block stage, read stage, write stage, navigate stage, code stage, wait stage, process, phase, action, decision, choice, calculation, multi calculation. So data item, collection, loop, node, anchor, and exception. ఇంకా ఉన్నాయి. So recover, resume. We have total 24 stages are available in this object studio. Okay, అర్థమైందండి? సో వీటన్నిటి గురించి కూడా మనం ఒక్కొక్కటి వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దిస్. సో అండ్ we have so here we have pointer stage is there, link stage is there, block, read, write, ఇవన్నిటిని ఏమన్నా నేను స్టేజెస్ అని కాల్ చేశాను. సో అంటే నెక్స్ట్ మనకి పేజ్ లోపల ఏమున్నాయి, స్టేజెస్ ఉన్నాయి కదా. సో సారీ, పేజ్ లోపల. సో బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఫస్ట్, and then pages, and then within the page we have stages, and within the stage we have actions, and within the action we have elements. Okay, సో ఫస్ట్ నేను క్రియేట్ చేశాను, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. ఆబ్జెక్ట్ లో ఏమున్నాయని చెప్పాను, పేజెస్ ఉన్నాయన్నాను. ఈ పేజ్ లో ఇది పేజే కదండి, ఇవన్నీ పేజెస్. యాక్షన్స్ అన్న మనం దీన్ని పేజ్ అని చెప్పాను నేను మీకు. ఓకే, సో మనం బై డిఫాల్ట్ ఏంటంటే యాక్షన్ అని చూపిస్తుంది, కానీ అది పేజ్. అందుకని ఇక్కడ చూడండి, rename page అంటాడు. enter new name for the page, reference to the page will also be renamed accordingly, right? So page 3, suppose ఈ పేజ్ తీసుకుందాం. పేజ్ లోపల ఏముంటాయన్నా, నేను యాక్షన్ స్టేజెస్ ఉంటాయన్నా. అంటే స్టేజెస్ అనేవి మనం క్రియేట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద స్టేజ్ హియర్. ఇది ఒక స్టేజ్. దీన్ని ఏ స్టేజ్ అంటున్నాం మనం, నావిగేట్ స్టేజ్ అన్నాం కదా. సో నావిగేట్ స్టేజ్ లోపల ఏముంటాయని చెప్పాను నేను. స్టేజ్ లోపల ఏముంటాయండి, యాక్షన్స్ ఉంటాయి కదా. స్టేజ్ లోపల యాక్షన్స్ లోపల ఎలిమెంట్స్ కదా. సో స్టేజ్ అంటే డబుల్ క్లిక్ చేశాను. డబుల్ క్లిక్ చేస్తే చూడండి ఇవే ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో వీ హ్యావ్ యాక్షన్స్ లోపల ఏమున్నాయి, ఎలిమెంట్స్. వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ అవైలబుల్. అంటే ఎలిమెంట్స్ ని మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. వీ కెన్ యాడ్ n నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ హియర్. ఓకే, గాట్ ఇట్? యా, సో వీ హ్యావ్ n నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ హియర్. సో ఎలిమెంట్స్ ని మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో లైక్ దట్ వే we are creating the business object. But ఒక బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే, సో within the object studio, so we need to create one page. So within the page we need to create different stages, and then within the stage we need to create some actions. So within the action we need to create some elements. So this is the structure of the object studio. Object studio structure is okay, right? And we have processes is there. అంటే ప్రాసెస్ లో ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ ఏ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే నేను క్రియేట్ చేశాను, ఆ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ నేను ఎక్కడ కాల్ చేస్తాను, ప్రాసెస్ స్టూడియోలో కాల్ చేస్తాను. వి నీడ్ టు కాల్ ఇన్ ద ప్రాసెస్. అంటే సపోజ్ ఇక్కడ ఒక ప్రాసెస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అంటే, అగైన్ జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్ and then create process, and then enter the process name. So what is the process name here? Suppose for example test 33 అంటాను. For example, sorry, just give on test 33 అన్నా, and then click on next button, click on finish. సో ఒక ప్రాసెస్ క్రియేట్ చేశాను. ప్రాసెస్ లో ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను నేను, ఏవైతే ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో వాటిని అక్కడ కాల్ చేస్తా ఉన్నాం కదా. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ టెస్ట్ ఒకటి, టెస్ట్ 11 ఒకటి ఉంది. ఈ రెండు ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసాం. సో ఈ రెండు ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయి ఉన్నాయి కదా. సో దీన్ని ముందు పబ్లిష్ చేయాలి. వి నీడ్ టు పబ్లిష్ దిస్ పేజ్, రైట్? సో ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ పేజ్ ని పబ్లిష్ చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు అది మనకి ప్రాసెస్ స్టూడియో కనబడుతుంది, లేకపోతే కనబడదు. ఓకే, అదే. సో ఇక్కడ నేను ముందు అన్పబ్లిష్ లో ఉంది. ఇది ఫస్ట్ చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఏమి కనబడుతుంది. కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, దీన్ని పబ్లిష్ చేస్తాం. అంటే రైట్ క్లిక్ చేసి పబ్లిష్ చేస్తాం. పబ్లిష్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా అది ఎక్కడ కనబడుతుంది, ఇక్కడ సేవ్ ఆప్షన్ అడుగుతుంది, సేవ్ చేయొచ్చు. సో సేవ్ చేసిన తర్వాత ఇది పబ్లిష్ అయింది. అలాగే దీన్ని కూడా మనం పబ్లిష్ చేద్దాం.
సో we need to publish this process this object also. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా, సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ను కూడా నేను ఏం చేస్తాను, ఏ పేజ్ అయితే మనం పబ్లిష్ చేస్తామో ఆ పేజే కనబడుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సైన్ ఇన్ పేజ్ ఒకటే పబ్లిష్ చేశాను, రిమైనింగ్ పేజెస్ నేను పబ్లిష్ చేశానా, చేయలేదు. ఎందుకంటే సో చేయలేదు, చూడండి, చేస్తేనే అక్కడ కనబడుతుంది, లేకపోతే కనబడవు. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని సేవ్ చేశాను. ఓకే, ఎంటర్ డిస్క్రిప్షన్. సో ఐ నీడ్ టు సేవ్ ఇట్ and then minimize it and then go to Process Studio. So this is the Process Studio here. Process Studio open chesanu tarvata. So ikkada already మనం క్రియేట్ చేసిన బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఎలా కాల్ చేస్తాం, how to call the business objects in the Process Studio. So that means Process Studio ni ఎలా Process Studio లో ఎలా కాల్ చేస్తాం అంటే, so we need to, with the help of action stage, this is the stage here, action stage. So with the help of action stage we need to call the business objects in the Process Studio. So ఇది action stage. So ఇక్కడ business object ఏమి క్రియేట్ చేసాం మనం, ఆల్రెడీ we have created two business objects, right? Test and test11. So దాంట్లో ఆల్రెడీ పబ్లిష్ అయిన పేజ్ ఏముంది, action 1. So this is already ఇక్కడ మనకి కనబడుతుంది. So that is already appear here. And then again, సో ఇంకొక అనదర్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ని కాల్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఏం చేయాలండి, సో యూ నీడ్ టు టేక్ అనదర్ యాక్షన్ స్టేజ్, ఇంకొక యాక్షన్ స్టేజ్ ని తీసుకోవాలి. అండ్ అగైన్ వీ నీడ్ టు టేక్ వన్ మోర్ యాక్షన్ స్టేజ్ అండ్ దెన్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్ అండ్ వీ హ్యావ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్. యూ నీడ్ టు కాల్ ద బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్, సో దట్ ఈస్ test11 and then you need to call the action stage like sign in page. Okay, so the only నేను అక్కడ పబ్లిష్ చేసిన పేజ్ ఏది ఉంది, సో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ sign in page. Correct, exactly. So that is where ఇక్కడ మనం దాన్ని ఒక్కదాన్నే మనం పబ్లిష్ దాన్ని కాల్ చేస్తాం. సో దాన్ని కాల్ చేసుకున్నాను and then click on sign in and then link it. So this is the link stage. So we need to, with the help of link stage, we need to connect the two stages or three stages. How many ఎన్ని స్టేజెస్ ఉంటాయి, అన్ని స్టేజెస్ ని మనం లింక్ తీసుకుని కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. కనెక్ట్ చేశాను. సో దిస్ ఈజ్ we call it as a process. అర్థమైందండి. సో ఇప్పుడు మీకు ప్రాసెస్ స్టూడియో ఏంటంటే, ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియో ఏంటంటే జస్ట్ బ్రీఫ్ గా ఇన్ బ్రీఫ్ లో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే సో వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియో హియర్? సో ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియో మీన్స్ విత్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ we need to create different, so within the business object we need to create different pages. So within the page we need to create different ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నాం మనం, డిఫరెంట్ స్టేజెస్, రైట్? స్టేజ్. సో పేజ్ మనకి డిఫరెంట్ స్టేజెస్, స్టేజ్ లో ఏమున్నాయి మనకి, స్టేజెస్, కరెక్ట్. ఫస్ట్ మీరు యాక్షన్స్, డిఫరెంట్ స్టేజ్ లో ఏమున్నాయి, స్టేజ్ లో ఏమున్నాయి, డిఫరెంట్ యాక్షన్స్ లో ఏమున్నాయి, different elements. Different element. So once we have created the business object, so and then so within the business, so whatever the business objects we have created, so that business objects we need to call in the Process Studio. Process Studio lo మనం వాటిని కాల్ చేస్తాం. ఓకే, సో ప్రాసెస్ స్టూడియోలో ఎలా కాల్ చేస్తాం అంటే సీక్వెన్షియల్ మేనర్. సో that means the process is nothing but a sequential steps that are executed, so that are combinedly called as a process. Sequential steps ని మనం combined గా కాల్ చేస్తాం, దాన్ని ప్రాసెస్ అని అంటాం మనం. ఓకే, సో దిస్ is about the Process Studio and then Object Studio. That is the difference between the Process Studio and Object Studio. ఇంకా చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. మనం ఏంటంటే వన్ బై వన్ చెప్పుకునేటప్పుడు నేను మొత్తం అన్ని కూడా మీకు క్లియర్ గా చెప్తాను. ఓకే, సో అంటే మీకు బేసిక్ ఓవర్ ఏంటంటే ప్రాసెస్ స్టూడియో అంటే ఏంటో, ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియో అంటే ఏంటి అనేది నేను డిస్కస్ చేశాను, రైట్? అండ్ దెన్ ఇన్ ద కంట్రోల్ రూమ్, సో దిస్ ఇస్ ద కంట్రోల్. సో కంట్రోల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కంట్రోల్ రూమ్. దీన్ని మనం కంట్రోల్ రూమ్ అని అంటాం. సో విత్ ఇన్ ద కంట్రోల్ రూమ్ వీ హ్యావ్ three features are available basically. So what are the three features means? Session management, queue management and scheduler. అంటే ఇక్కడ మనకి త్రీ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. సెషన్ మేనేజ్మెంట్ ఒకటి ఉంది, తర్వాత సర్ఫేస్ అనే కాన్సెప్ట్, సర్ఫేస్ ఆటోమేషన్ ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చారు. ఇక్కడేనా చేసేది? కాదు. అసలు సర్ఫేస్ ఆటోమేషన్ దీనికి కాదు, నేను చెప్తాను దానికోసం. మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ దాని గురించి మనం లేటర్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఫీచర్. అంటే ఇప్పుడు దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ కంప్లీట్లీ. సో మనం స్టూడియోలో ఇదంతా ఏంటంటే దేనికోసం అలా యూజ్ చేస్తాం? స్టూడియో అంటే డెవలప్మెంట్ కోసం, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రాసెస్, ఇప్పుడు ఒక ప్రాసెస్ ఉంది మనకి, ఆ ప్రాసెస్ మనం డెవలప్ చేయాలి అంటే
So we need to use Studio. We need to use with the help of Object Studio, and then with the help of Process Studio only, we need to design the process. We need to develop the process. Okay, we should develop the process. So in the control room లో ఏంటంటే ఈ ఫీచర్ ఎందుకంటే వన్స్ ఎంటైర్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, ఒకసారి మనకి డెవలప్మెంట్ మొత్తం అంతా కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం, వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? సో వి నీడ్ టు రన్ ద ప్రాసెస్. అంటే ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియోలో రన్ చేయలేము అంటే చేయొచ్చు. వీ కెన్ రన్ ద ప్రాసెస్ ఇన్ ద ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియో ఆల్సో. వీ కెన్ రన్ ద ప్రాసెస్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ స్టూడియో ఆల్సో. బట్ సో మనకి ఫైనల్ గా అల్టిమేట్ గా ఏంటంటే మనం రన్ చేసేది ప్రాసెస్ ఎక్కడి నుంచి రన్ చేస్తామంటే వన్స్ ఎంటైర్ డెవలప్మెంట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత కంట్రోల్ రూమ్ లో రన్ అవుతుందా లేదో చెక్ చేయాలి. సో వీ నీడ్ టు రన్ ద ప్రాసెస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కంట్రోల్ రూమ్ ఓన్లీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్. అంటే డెవలప్మెంట్ మొత్తం అంతా కంప్లీట్ అయిపోయి టెస్టింగ్ అయిపోయి యూఏటీ కూడా అయిన తర్వాత మనం కంట్రోల్ రూమ్ లో కూడా మనం ప్రాసెస్ ని రన్ చేయాలి. సో మనం ఫైనల్ గా ఎప్పుడైనా మనం రన్ చేసేది ఎప్పుడైనా ప్రాసెస్ ని ఎక్కడ రన్ చేస్తామంటే సెషన్ మీద విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సెషన్ మేనేజ్మెంట్ ఓన్లీ వీ నీడ్ టు రన్ ద ప్రాసెస్. ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇది సెషన్ మేనేజ్మెంట్. సో దీనిలో మనకి అవైలబుల్ ప్రాసెసెస్ అని ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకి జనరల్ గా ప్రాసెస్ ని మళ్ళీ పబ్లిష్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ప్రాసెస్ ఉంది, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెస్ట్ 1113 అని. ఓకే, ఈ ప్రాసెస్ ని పబ్లిష్ చేస్తే అది ఎక్కడ కనబడుతుంది? మళ్ళీ కంట్రోల్ రూమ్ లో కనబడుతుంది. సో దీన్ని ఎలా పబ్లిష్ చేస్తాం అంటే సో హియర్ వీ హ్యావ్ ఆప్షన్ ఇస్ దేర్, పబ్లిష్ ద ప్రాసెస్ టు కంట్రోల్ రూమ్. సో ఇక్కడ మనం పబ్లిష్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా అది కంట్రోల్ రూమ్ లో కనబడుతుంది, లేకపోతే కనబడదు. చూడండి, కావాలంటే మనం ఏం చేద్దాం అంటే దీన్ని సేవ్ చేద్దాం. ఇదే కదా పబ్లిష్ చేసింది, సేవ్ చేశాను. ఓకే, సేవ్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ ఇప్పుడు వచ్చిందా? ఇందాక ఉందా మన దగ్గర? ఇందాక లేదు కదా, ఇంతకు ముందు ప్రాసెస్ మనకి ఇక్కడ కనబడలేదు, ఇప్పుడు కనబడదు. ఎందుకంటే మనం అక్కడ పబ్లిష్ చేస్తాం కాబట్టి కంట్రోల్ రూమ్ లో కనబడుతుంది మనకి. సో ఇన్ ద సెషన్ మేనేజ్మెంట్ అసలు ఎందుకు అంటే, సో వీ హ్యావ్ అవైలబుల్ ప్రాసెసెస్ అండ్ అవైలబుల్ రిసోర్సెస్ అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ దిస్ ఇస్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. అంటే ఇప్పుడు ఒక ప్రాసెస్ మనం రన్ చేయాలనుకోండి, సపోజ్ ఈ ప్రాసెస్ నేను రన్ చేయాలనుకుంటాను, దీన్ని దిస్ ఇస్ మై పర్సనల్ పీసీ హియర్, జస్ట్ డ్రాగ్ చేసి డ్రాప్ చేస్తే అది ఇక్కడికి వస్తుంది. చూడండి, ఇక్కడ కనబడుతుందా? ఇక్కడ ఆరెంజ్ కలర్ లో మనకి కనబడదు కదండి. సో ఫస్ట్ ఏ స్టేటస్ లో ఉంది ఇది? వాట్ ఇస్ ద స్టేటస్ హియర్? వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ స్టేటసెస్ ఆర్ అవైలబుల్. ఇక్కడ మనకి చాలా డిఫరెంట్ స్టేటస్ ఉన్నాయి. రన్నింగ్, పెండింగ్, కంప్లీటెడ్, తర్వాత టెర్మినేటెడ్, స్టాప్డ్, ఇలా డిఫరెంట్ స్టేటస్ ఉన్నాయి. అంటే రన్నింగ్ అంటే ఏంటి? మన ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా ఏ స్టేటస్ లో ఉంటది? పెండింగ్ స్టేటస్ లో ఉంటది. అంటే మన ఈ ప్రాసెస్ ని రన్ చేయాలనుకుంటున్నాను, దీన్ని డ్రాగ్ చేసి ఇక్కడ డ్రాప్ చేశాను, ఇక్కడికి ఏమొచ్చింది మనకి? ఓ ప్రాసెస్ వచ్చింది. సో ఈ ప్రాసెస్ నేను రన్ చేయాలంటే దీని ఇక్కడ స్టార్ట్ అని కొడితే ఆటోమేటిక్ గా ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యి మనం ఏ ప్రాసెస్ అయితే రన్ అవుతుందో ఆ ప్రాసెస్ రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది నేను చూపిస్తానండి మీకు, ఫ్యూచర్ క్లాసెస్ లో మీకు చూపిస్తే మీకు ఒక క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది. నేను చెప్తాను దానికోసం వరి అవ్వదు. సో హౌ మెనీ స్టేటసెస్ వీ హ్యావ్ అవైలబుల్ హియర్? సో టోటల్ 5 స్టేటసెస్ ఆర్ అవైలబుల్. సో దట్ ఈస్ పెండింగ్ స్టేటస్, రన్నింగ్ స్టేటస్, కంప్లీటెడ్, టెర్మినేటెడ్, స్టాప్. ఈ స్టేటస్ కి ఒక్కొక్క డిఫైన్ ఉంది, అంటే డెఫినేషన్. అంటే లైక్ సపోజ్ ఇనిషియల్ గా ఏ స్టేటస్ కి వస్తుంది అంటే పెండింగ్ స్టేటస్ లో ఉంటుంది ప్రాసెస్. ఓకే, మనం ఎప్పుడైతే అవైలబుల్ ప్రాసెస్ నుంచి రిసోర్స్ మీదకి, అంటే ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ ఓన్లీ ఒక రిసోర్స్ కనబడుతుంది, కానీ మనకి రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో చూస్తే కనుక మనకి ఇక్కడ మల్టిపుల్ రిసోర్సెస్ కనబడతాయి. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ కనబడతాయి. అంటే మనం ఎన్ని బాట్స్ అయితే ఉన్నాయో ఆ బాట్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ కనబడతాయి. అంటే దిస్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ సాఫ్ట్వేర్. దీన్ని మనం రిసోర్స్ పీసీ అంటున్నాం, సాఫ్ట్వేర్ రోబో అంటున్నాం కదా. అలా మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ మల్టిపుల్ బాట్స్ ఇక్కడ కనబడతాయి అనమాట. సో ఇప్పుడు నేను ఏ రిసోర్స్ అయితే రన్ చేయాలనుకుంటున్నానో ఆ రిసోర్స్, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ అడ్మిన్ పీసీ ఉంది, సపోజ్ మీ పీసీ కూడా దీనికి కనెక్ట్ అయి ఉంది, లేకపోతే ఇంకొక విఎం మీద కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ విఎంస్ కనబడతా ఉన్నాయి అక్కడ మనకి. విఎం 120, విఎం 121, 122 లైక్ దట్, ఇలా డిఫరెంట్ విఎంస్ కనబడ్డాయి. మీరు ఈ ప్రాసెస్ ని ఏ విఎం మీద కావాలంటే ఆ విఎం మీద రన్ చేసుకోవచ్చు. యూ హ్యావ్ ఆప్షన్, రైట్? సో సపోజ్ ఇక్కడ నాకు ఓన్లీ ఒకటే కనబడుతుంది కాబట్టి నేను దీన్ని తీసుకొచ్చి దీని మీద డ్రాగ్ చేసి డ్రాప్ చేశాను. ఓకే, సో డ్రాగ్ చేసి డ్రాప్ చేసి వెంటనే ఇక్కడ ఏం కనబడుతుంది మనకి? ద స్టేటస్ ఇస్ పెండింగ్ స్టేటస్ హియర్. ఓకే,
ఇప్పుడు నేను దీన్ని రన్ చేశాను అనుకోండి, ఇది ఎలాగ ఫెయిల్ అవుతుంది చూడండి ఇప్పుడు. సో నేను ఎందుకంటే మనం అక్కడ అన్ని డమ్మి పెట్టాం కాబట్టి వాల్యూస్, సో ఏది రన్ అవ్వదు. నేను ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశాను. స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే రన్నింగ్ లోకి వచ్చింది, తర్వాత కంప్లీటెడ్ అయిపోయింది. కంప్లీటెడ్ ఎందుకైంది ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ ఏమీ లేవు యాక్షన్స్, అన్ని డమ్మీ యాక్షన్స్, జస్ట్ స్టార్ట్ నుంచి ఎండ్ వరకు వచ్చింది అంతే, అంతకుమించి ఏం లేదు కదా. సో అందుకని కంప్లీట్ అయింది. అంటే ప్రాసెస్ సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అయింది అనుకోండి, అంటే సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అయింది కదా, మనకి ఎర్రర్స్ అయితే ఏమీ లేవు దీంట్లో, ఏంటంటే జస్ట్ లింక్ చేసాం అంతే, అందుకే మనకి సక్సెస్ఫుల్ గానే రన్ అయింది. సో కాబట్టి సో దట్ మీన్స్ ద స్టేటస్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ స్టేటస్, దెర్ ఈస్ నో ఎర్రర్స్, ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయింది అండ్ అంతే, అక్కడ జరిగింది 2 యాక్షన్స్ జరిగింది. సో కాబట్టి స్టేటస్ యా, సో దట్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ డమ్మీ యాక్షన్స్ మీన్స్ సో దట్ ఆర్ కంప్లీటెడ్ స్టేటస్. సపోజ్ అప్పుడు నేను ఏదైనా ప్రాసెస్ రన్ చేశాను, సో ఎక్కడైనా ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు స్టేటస్ వస్తుంది మనకి ఇక్కడ టెర్మినేటెడ్ స్టేటస్ లోకి వచ్చేస్తాం. ఓకే, టెర్మినేట్ చేస్తాం అంటే ప్రాసెస్ అక్కడ నుంచి టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. అంతేగాని మనం అక్కడ ఆ ప్రాసెస్ ని కంప్లీట్ చేయలేదు, అంటే సక్సెస్ఫుల్ గ్రేస్ఫుల్ కంప్లీషన్ లేదు అక్కడ, మనకి డైరెక్ట్ ఏమైంది టెర్మినేట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో వన్స్ ఫస్ట్ మీకు పెండింగ్ తర్వాత నేను స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే ఏ స్టేటస్ లోకి వచ్చింది, అది చేంజ్ అయింది, రన్నింగ్ లోకి చేంజ్ అయింది, మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు లేదు. తర్వాత నెక్స్ట్ కంప్లీట్, అంటే సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అయితే కంప్లీట్ అవుతుంది. ఒకవేళ అన్సక్సెస్ఫుల్ రన్ అనుకోండి, అది దాన్ని అప్పుడు ఏమవుతుంది టెర్మినేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఎర్రర్స్ ఏమైనా వస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఎక్సెప్షన్ త్రో చేసుకుని టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు నాకు ఒకవేళ దాన్ని స్టాప్ చేయాలి, రన్ అవుతూ ఉంది ప్రాసెస్, మీకు ఏదైనా ఇమీడియట్ గా స్టాప్ చేయాలనుకుంటారు, ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట, ఇమీడియట్ స్టాప్, రిక్వెస్ట్ స్టాప్. ప్రాసెస్ రన్ అవుతున్నప్పుడు ఎనేబుల్ అవుతాయి. సో ఇమీడియట్ స్టాప్ అంటే ఏంటి, ఇమీడియట్ గా మనకి ప్రాసెస్ ని స్టాప్ చేయొచ్చు, యూ కెన్ స్టాప్ ద ప్రాసెస్ ఇమీడియట్లీ. రిక్వెస్ట్ స్టాప్ అంటే ఏంటి, సో హియర్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఆప్షన్ ఇస్ దేర్, సో దట్ ఈస్ రిక్వెస్ట్ స్టాప్. రిక్వెస్ట్ స్టాప్ అంటే సో ఇప్పుడు ఒక ప్రాసెస్ ఉందండి, ఆ ప్రాసెస్ లో మల్టిపుల్ కేసెస్ అంటే డిఫరెంట్ కేసెస్ ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది. అంటే సపోజ్ ఒక 100 కేసెస్ ఉన్నాయి, సో మీరు ప్రాసెస్ రన్ అవుతూ ఉంది, ఒక 50 కేసెస్ సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అయినాయి, 51 కేసు రన్ అవుతూ ఉంది. రన్ అవుతున్నప్పుడు మీరు స్టాప్ పెట్టారు. స్టాప్ అంటే ఇమీడియట్ స్టాప్ అంటే ఏంటి, వెంటనే అది మధ్యలో ఉన్న ఆగిపోతుంది, కేసు కంప్లీట్ అవ్వకుండా కూడా ఆగిపోతుంది. అదే రిక్వెస్ట్ స్టాప్ అన్నారు అనుకోండి, ఆ కేసు, ఆ పర్టికులర్ కేసు ఏదైతే హ్యాండిల్ అవుతూ ఉందో ఆ పర్టికులర్ కేసు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనకి స్టాప్ అవుతుంది అనమాట. దాన్ని దట్ ఈస్ వీఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ రిక్వెస్ట్ స్టాప్. అదేందండి నేను చెప్పింది. యా, సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి, 100 కేసెస్ ఉన్నాయి, అవన్నీ క్యూకి యాడ్ చేసుకున్నాం మనం. క్యూకి యాడ్ చేసిన తర్వాత, క్యూ అంటే ఏంటి, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే నేను మళ్ళీ చెప్తాను మీకు, లేటర్ వి విల్ డిస్కస్, అది చాలా పెద్ద స్టోరీ అది. సో మనం ఏంటంటే, సో క్యూ డేటా, క్యూ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా క్యూకి యాడ్ అయినాయి. క్యూకి యాడ్ అయిన తర్వాత సో క్యూ బేస్ చేసుకుని ఒక్కొక్క కేసు పిక్ చేసుకుంది, అలా ఒక 50 కేసెస్ కంప్లీట్ అయినాయి. 51 కేసు రన్ అవుతా ఉంది, 51st కేసు రన్ అవుతుంది, 51 కేసు రన్ అవుతుంది. సో ఆ కేసు రన్ అవుతూ ఉండగా మధ్యలో మీరు ఏం చేశారు, రిక్వెస్ట్ స్టాప్ అన్నారు, రిక్వెస్ట్ స్టాప్ చేశారు. రిక్వెస్ట్ స్టాప్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, 51 కేసు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత 52 కేసు దగ్గర స్టాప్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఆ కేసు కంప్లీట్ అవ్వకుండా మధ్యలో మాత్రం స్టాప్ అవ్వదు. సో మధ్యలో స్టాప్ అవ్వాలంటే మీరు ఏం చేయాలి, ఇమీడియట్ స్టాప్ చేయాలి. యా, దట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ స్టాప్. 51 కంప్లీట్ అయ్యి 52 దగ్గర ఆగాలి అన్నప్పుడు నేను రిక్వెస్ట్ స్టాప్ చేస్తాను. అది అంటే మీరు ఏంటి, ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా అవసరం లేదు నాకు, రిక్వెస్ట్ స్టాప్ లో చేద్దాం అంటే, రిక్వెస్ట్ స్టాప్ లో అంటే ఏంటి, కంటిన్యూ అవుతా ఉంది ప్రాసెస్, ఓకే ఆ కేసు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత స్టాప్ చేద్దాం. సో దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ as రిక్వెస్ట్ స్టాప్. ఓకే, అది సో అంటే నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ పిక్ చేయదు ఇంకా. అప్పుడు నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ ఏమవుతుంది, 52 కేసు అవుతుంది, ఆ 52 కేసుని తీసుకోదు, ఆగిపోద్ది అక్కడ. ఓకే, గాట్ ఇట్ నా? got it. యా, సో దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ as రిక్వెస్ట్ స్టాప్. సో దీనిలో కంట్రోల్ రూమ్ లో మనకి 3 ఫీచర్స్ అనేవి బేసికల్ గా ఉన్నాయి. సో దాంట్లో ఏంటంటే సెషన్ మేనేజ్మెంట్, క్యూ మేనేజ్మెంట్ అండ్ స్కెడ్యూలర్. సో సెషన్ మేనేజ్మెంట్ లో ఏమున్నాయి మనకి అంటే, ఈ అవైలబుల్ ప్రాసెసెస్, అవైలబుల్ రిసోర్సెస్, దిస్ ఇస్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మనకి ప్రాసెస్ ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ డ్రాగ్ చేసి
డ్రాప్ చేసిన తర్వాత అవి ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి వస్తాయి. ఎన్విరాన్మెంట్ లో మనకి డిఫరెంట్ స్టేటసెస్ ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ రన్నింగ్ అండ్ పెండింగ్, కంప్లీటెడ్, టెర్మినేటెడ్, స్టాప్డ్, ఈ స్టేటస్ ఉంటాయి. మనం ఏదైతే ఇమీడియట్ స్టాప్ అంటే అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా దాని స్టేటస్ ఏమైపోతుంది, స్టాప్ స్టేటస్ లోకి వెళ్తుంది. ఓకే, అండ్ క్యూ మేనేజ్మెంట్. సో దిస్ ఈస్ ఏ క్యూ మేనేజ్మెంట్. ఇక్కడ మనకి క్యూ మేనేజ్మెంట్ లో డిఫరెంట్, అంటే ఇక్కడ మనకి క్యూస్ ఏమి లేవు. ఇదంతా నేను ఫ్రెష్ ఇన్స్టాలేషన్ కాబట్టి మీకు ఏం కనబడతలేదండి క్యూస్ కానీ అవన్నీ. నేను యాడ్ చేస్తాను కొన్ని దీనిలో, సో అప్పుడు మనకి ఇవన్నీ కూడా కనబడతాయి. సో ఇక్కడ మనం క్యూస్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. వి నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ ద క్యూస్ హియర్. సో ఇక్కడ క్యూ నేమ్ కనబడుతుంది, స్టేటస్, వర్క్డ్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎన్ని ఐటమ్స్ వర్క్ అయినాయి, ఎన్ని పెండింగ్ లో ఉన్నాయి, ఎన్ని రిఫర్ చేయాలి, సో యావరేజ్ కేస్ డ్యూరేషన్ ఎంత, ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మనకి ఇక్కడ లాగ్ లో కనబడుతుంది అనమాట. ఓకే, ఈ స్క్రీన్ లో మనకి క్యూ లో కనబడుతున్నాయి. సో ఇక్కడ అలాగే మనం క్యూస్ ఎన్ని క్యూస్ ఉన్నాయో, ఎన్ని క్యూస్ క్రియేట్ అయి ఉన్నాయో ఆ క్యూస్ అన్ని కూడా క్యూ మేనేజ్మెంట్ లో కనబడతాయి. సో అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ స్కెడ్యూలర్. స్కెడ్యూలర్ మీన్స్, సో సపోజ్ ఒక ప్రాసెస్ ని ఎప్పుడు స్కెడ్యూల్ చేయాలి అంటే ఆ పర్టికులర్ స్కెడ్యూల్ ని మనం స్కెడ్యూల్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ప్రాసెస్ క్యూ మేనేజ్మెంట్ అసలు ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నాం? క్యూ మేనేజ్మెంట్ ఎందుకంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక ప్రాసెస్ ఉందండి, ఒక ప్రాసెస్ ఉంది అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ప్రాసెస్ లో మీరు మెయిల్స్ ని, సపోజ్ మెయిల్ మనం ఇందాక డిస్కస్ చేశాం కదా జీమెయిల్ అకౌంట్ గురించి. సపోజ్ సేమ్ కంటెంటే మీరు ఒక సేమ్ కంటెంట్ నే, అంటే నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, అది ఒకసారి కూడా చేయొచ్చు, ఒకేసారి 100 మందికి కూడా మెయిల్స్ పంపించవచ్చు. సో కానీ నేను ఏమంటున్నానంటే జనరల్ గా మందికి 100 సార్లు పంపిస్తున్నాను నేను మెయిల్స్. 100 సార్లు మెయిల్ ట్రిగ్గర్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మెయిల్ పంపించారు, సేమ్ ప్రాసెస్, ఫస్ట్ మెయిల్ ప్రాసెస్ పంపించారు, ఫస్ట్ మెయిల్ ట్రిగ్గర్ చేశారు, ఫస్ట్ పర్సన్ కి వెళ్ళిపోయింది, సెకండ్, అలా 100 మెంబర్స్ కి నేను మెయిల్ సెండ్ చేయాలి. ఓకే, 100 మెంబర్స్ కి మెయిల్ సెండ్ చేయాలి. మెయిల్ సెండ్ చేయాలంటే నేను ఫస్ట్ ఏం చేశాను, ప్రాసెస్ డిజైన్ చేశాను. ఆ ప్రాసెస్ ని ఏం చేశానంటే క్యూ మీద పెట్టాను. క్యూలో ఏం చేశాను నేను, సో 100 మంది మెయిల్ ఐడీస్ ఇచ్చాను. అంటే క్యూలో అంటే ఒక ఎక్సెల్ తీసుకున్నాను, ఎక్సెల్ లో 100 మెంబర్స్ మెయిల్ ఐడీస్ పెట్టాను నేను. 100 మెంబర్స్ మెయిల్ ఐడీస్ పెట్టి ఆ ఎక్సెల్ ని క్యూకి యాడ్ చేశాను. అంటే కలెక్షన్ తెచ్చుకుని బ్లూ ప్రిజం టూల్ యూజ్ చేసి కలెక్షన్ తెచ్చుకుని ఆ కలెక్షన్ నేను ఏం చేశాను, క్యూకి యాడ్ చేస్తాను. క్యూలో ఎప్పుడు ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నట్టు, ఇప్పుడు నాకు 100 ఐటమ్స్ ఉన్నట్టు, అంతే కదండి. 100 మెయిల్ ఐడీస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 100 ఐటమ్స్. ఒక్కొక్క మెయిల్ ఐడి తీసుకోవాలి, ఒక మెయిల్ ఐడి తీసుకోవాలి, ఆ మెయిల్ ఐడికి ఆ మెసేజ్ సెండ్ చేయాలి, తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ మెయిల్ ఐడి పిక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ తర్వాత థర్డ్ మెయిల్ ఐడి పిక్ చేయాలి, అండ్ దెన్ ఫోర్త్ మెయిల్ ఐడి పిక్ చేయాలి, అండ్ దెన్ ఫిఫ్త్ మెయిల్ ఐడి, అండ్ దెన్ సిక్స్త్, అలా 100 టైమ్స్ కూడా మనకి లూప్ కంటిన్యూస్ గా రన్ అయ్యి ఆ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా మొత్తం కంప్లీట్ అయినాయా, ఒక్కొక్క ఫస్ట్ ఐటమ్ పిక్ చేసుకుంది, దాని స్టేటస్ ఏమైంది, కంప్లీట్ అయిందా, లేకపోతే పెండింగ్ ఉందా, లేకపోతే లాక్డ్ లో ఉందా, రన్నింగ్ లో ఉందా, ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలియాలి. సో అంటే ఇవన్నీ కూడా ఏది మానిటర్ చేస్తుంది, ఐటమ్స్ కంప్లీట్ అయినాయా అవ్వలేదా, ఐటమ్స్ ఎంత వరకు రన్ అవుతున్నాయి, సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అయినాయా లేదా, ఇవన్నీ ఏది మానిటర్ చేస్తుంది, క్యూ మానిటర్ చేస్తుంది. అర్థమైందండి? ఓకే, అర్థమైంది. So queue management consists of like, so it monitors the work items. Okay. So which work item is completed, or which work item is running, or which work item is locked status. So అవన్నీ కూడా మనకి ఎక్కడ కనబడతాయి అంటే క్యూ మేనేజ్మెంట్ లో కనబడతాయి. అంటే ఇప్పుడు నేను 100 ఐటమ్స్ నేను రన్ చేసినప్పుడు 100 ఐటమ్స్ రన్ అయినాయా, లేకపోతే దాంట్లో ఎన్ని సక్సెస్ గా రన్ అయినాయి, ఎన్ని ఫెయిల్ అయినాయి, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా నాకు ఏది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, క్యూ మేనేజ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇది స్టేటస్. ఇక్కడ గ్రీన్ టిక్ మార్క్ వస్తుంది చూడండి. సో దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ as a సక్సెస్ఫుల్ కంప్లీటెడ్ కేసెస్. ఓకే, సో లాక్డ్ కేసు ఏంటంటే ఎప్పుడైతే కేసుని పిక్ చేసుకుంటుందో, ఒక కేసుని పిక్ చేసుకుంది అంటే మనం ప్రీవియస్ కన్వర్జేషన్ లో మాట్లాడినట్టుగా మనం 100 మెయిల్ ఐడీస్ అనుకుందాం. 100 మెయిల్ ఐడీస్ ఫస్ట్ మెయిల్ పిక్ చేసింది. ఫస్ట్ మెయిల్ ఐడి పిక్ చేసిన వెంటనే ఆ స్టేటస్ ఎలా వస్తుంది, అక్కడ మనకి కనబడుతుంది, లాక్ అయినట్టు కనబడుతుంది. అంటే అది వర్కింగ్ లో ఉందన్నమాట, అది జరుగుతుంది, ఆ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అనమాట. అది అప్పుడు దాన్ని ఏం చేస్తుంది, లాక్ చేసుకుంటుంది, ఆ ఐటమ్ ని లాక్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో అలాగే మనకి ఫ్లాగ్ కనబడ్డది, ఫ్లాగ్ స్టేటస్. సో దట్ ఫ్లాగ్ స్టేటస్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఎక్సెప్షన్. అంటే ఎక్సెప్షన్, ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది, ఎర్రర్ వచ్చింది, మధ్యలో అయిపోయింది ఆ కేసు, అంటే ఆ కేసుని ఎక్సెప్షన్ త్రో చేసి నెక్స్ట్ కేసు ఏదైతే ఉందో ఆ కేసుని పిక్ చేసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్ గా. సో ఇది మొత్తం కూడా
ఏం జరుగుతుంది అంటే క్యూ మేనేజ్మెంట్. అర్థమైందండి మీకు? ఓకే. సో అంటే అర్థమైంది. ఫస్ట్ కేసు పిక్ చేసింది, అది సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అయింది. కంప్లీట్ అయితే మనకి గ్రీన్ టిక్ మార్క్ పెట్టి మళ్ళీ సెకండ్ కేసుని ఆటోమేటిక్ గా పిక్ చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే మనం ఐటమ్స్ ఓకే. అన్ని దేనికి యాడ్ చేస్తాం? క్యూకి యాడ్ చేస్తాం ఫస్ట్. సో తర్వాత క్యూకి యాడ్ సో చేస్తాం. ఇమీడియట్ సో ఐటమ్స్ ఎప్పుడైతే మనకి క్యూకి యాడ్ అయినాయో సో అన్ని కూడా ఎలా ఉంటాయంటే డాట్ 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 అంటే స్టేటస్ కింద చూడండి, లాస్ట్ వన్ డాట్ 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 3 డాట్స్ ఉన్నాయా? సో దట్ 3 డాట్స్ రిప్రజెంట్ దట్ ఈస్ ఇన్ పెండింగ్ స్టేటస్. అంటే అవి పెండింగ్ లో ఉన్నాయి అనమాట. ఫస్ట్ కేసెస్ యాడ్ అయినాయి క్యూకి, కానీ ఎలా ఉన్నాయి? పెండింగ్ లో ఉన్నాయి అనమాట. అంటే ఇంకా కేసెస్ పిక్ లేదు. సో ఫస్ట్ కేసు పిక్ చేసిందంటే ఆ స్టేటస్ దేనిలోకి వస్తుంది? లాక్డ్ స్టేటస్ లోకి వస్తుంది. ఫస్ట్ కేసు పిక్ చేసుకుంది అంటే దాని ఆ స్టేటస్ ఎలా కనిపిస్తుంది? లాక్డ్ లో. సపోజ్ అది కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఫస్ట్ కేసు కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో వెంటనే ఏ స్టేటస్ చేంజ్ అవుతుంది మనకి? అది గ్రీన్ టిక్ మార్క్ చేంజ్ అవుతుంది. గ్రీన్ టిక్ మార్క్ మీన్స్ దట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ స్టేటస్. ఓకే. సో అండ్ సో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ గ్రీన్ సపోజ్ ఎక్సెప్షన్ త్రో చేసింది అంటే మా ప్రాసెస్ కేసు రన్ అవుతూ ఉంది. రన్ అయినప్పుడు మీన్ వైల్ ఏదైనా మనకి ఎర్రర్ త్రో అయింది. ఎర్రర్ త్రో అయితే ఇమీడియట్ గా అది ఏమవుతుంది? మనకి ఎక్సెప్షన్ త్రో చేస్తుంది. ఎక్సెప్షన్ త్రో అయిందంటే ఆటోమేటిక్ గా అది ఫ్లాగ్ స్టేటస్ కి వెళ్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ క్యూ మేనేజ్మెంట్. సో క్యూ మేనేజ్మెంట్ మీన్స్ క్యూ మానిటర్ ద వర్క్ ఐటమ్స్. So whether the item is completed or whether the item is locked or whether the item is pending status or whether the item is exception status. So that is the usage of the queue management here. Okay, specifies status. Yes. So that means అంటే మనం ఏ వర్క్ ఐటమ్స్ అంటే మన క్యూ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి హియర్. ఇక్కడ మనకి క్యూ లేకుండా వితౌట్ క్యూ వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ అనమాట. అంటే మనం ఏ వర్క్ ఐటమ్స్ అయినా సరే మనం ఏం చేయాలి అంటే సో వీ నీడ్ టు మానిటర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్యూ ఓన్లీ. సపోజ్ నా ప్రాసెస్ లో అసలు నాకు వర్క్ ఐటమ్స్ ఏ లేవు, ఓన్లీ ఒకే వర్క్ ఐటమ్ ఉంది, అయినా సరే మీరు ఏం చేస్తారు? ఒక డమ్మీ క్యూ అనేది క్రియేట్ చేయటం. సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ ద బ్లూ ప్రిజం టూల్. ఓకే, ఒక డమ్మీ క్యూ క్రియేట్ చేసుకుని అంటే మనకు ఈవెన్ సింగిల్ వర్క్ ఐటమ్ అయినా సరే నాకు క్యూ అవసరం లేదు, నాకు మల్టిపుల్ వర్క్ ఐటమ్స్ లేవు, నాకు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్క్ ఐటమ్స్ లేవు. సో కాబట్టి నేను క్యూ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా అనే క్వశ్చన్ రావచ్చు చాలా వరకు. నాకు ఓన్లీ ఒక వర్క్ ఐటమే ఉంది కదా, అది నాకు ఆల్రెడీ కంట్రోల్ రూమ్ లో కనబడుతుంది కదా, నేను ఎందుకు ఇంకొక క్యూ క్రియేట్ చేయాలని అంటే సో వీ నీడ్ టు యూజ్ క్యూ. సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ ద బ్లూ ప్రిజం టూల్. అది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అనమాట. ఎందుకు అంటే సో క్యూ లో మనం మానిటర్ చేసుకోవచ్చు వెదర్ ద ఐటమ్ ఈస్ లాక్డ్ ఆర్ నాట్, మనకి లాగ్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు అన్ని అనమాట. చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ సో మెనీ బెనిఫిట్స్ ఇన్ ద విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్యూ. అంటే కొంతమందికి అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ అంటే ఇమీడియట్ గా కొన్ని ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా మనం స్టార్టింగ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు అంటే మనకు కొంచెం డిఫికల్ట్ అనిపించవచ్చు, బట్ క్యూ మీద మానిటర్ చేసుకుంటే మనకు అన్ని కూడా చాలా క్లియర్ గా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద క్యూ హియర్. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద క్యూ మేనేజ్మెంట్. అండ్ స్కెడ్యూలర్ ఎందుకు అసలు? స్కెడ్యూలర్ దేనికోసం మనం అసలు యూజ్ చేస్తామంటే వీ నీడ్ టు స్కెడ్యూల్ ద బాట్ ను మనం స్కెడ్యూల్ చేయాలి కదండి. ఇప్పుడు సపోజ్ రేపు మార్నింగ్ నా ప్రాసెస్ ఉంది, నాకు కంట్రోల్ రూమ్ లో ఉన్న ప్రాసెస్ నాకు మార్నింగ్ రేపు నేను 9 o'clock నా పర్టికులర్ గా 9 o'clock లేకపోతే 10 o'clock నేను ప్రాసెస్ ని రన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఐ నీడ్ టు రన్ ద ప్రాసెస్ టుమారో మార్నింగ్ ఎట్ 9 o'clock. సో నేను ఏం చేస్తాను? ఆ ప్రాసెస్ ని స్కెడ్యూల్ చేసి వెళ్ళిపోతాను. ఆటోమేటిక్ గా బాట్ ఏం చేస్తుంది? 9 o'clock కి లాగిన్ అయ్యి సో ఆటోమేటిక్ గా మనకి ప్రాసెస్ ని రన్ చేసుకుంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ స్కెడ్యూలర్. సో ఇక్కడ నేను మీకు ఇక్కడ ఏంటంటే స్కెడ్యూలర్ ఒక్కటే చూపించలేను, ఎందుకంటే సో దిస్ ఈజ్ ఏ అంటే ఈ టూల్ ఏంటంటే మనకి లైసెన్స్డ్ వర్షన్ కాదు కాబట్టి సో ఐ కెనాట్ షో ద స్కెడ్యూలర్ పార్ట్, రైట్? ఓకే, నేను స్కెడ్యూల్ చేసి ఎందుకంటే మనం కొంచెం డేట్ బ్యాక్ చేసుకుని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది. సో అందుకని మనం స్కెడ్యూల్ అయితే మనం చూపించలేను అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కంట్రోల్ రూమ్. సో కంట్రోల్ రూమ్ లో ఏ ఫీచర్స్ ఉన్నాయండి మనకి చెప్పండి ఇప్పుడు. సో ఫస్ట్ నుంచి మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాం. హోమ్ లో ఏంటంటే మనకి డాష్ బోర్డ్ ఫీచర్ ఉంది. సో హోమ్ లో మనకి డిఫరెంట్ లైక్ డాష్ బోర్డ్ డిఫరెంట్ టైల్స్ ఉన్నాయి, అది బై డిఫాల్ట్ మనకి డాష్ బోర్డ్ లో కనబడుతుంది.
యా అండ్ స్టూడియోలో మనకి 2 స్టూడియోస్ ఉన్నాయి. ఎస్ ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియో ఒకటి, ప్రాసెస్ స్టూడియో ఒకటి. సో దానిలోనే డిఫరెంట్ ప్రాసెసెస్ ఆర్ అవైలబుల్ అండ్ దెన్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఆబ్జెక్ట్స్ లో ఏమున్నాయంటే విత్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ పేజెస్ అండ్ విత్ ఇన్ ద పేజ్ వీ హ్యావ్ different stages. Within the stage we have different actions, and within the actions we have different elements, right? So process means it's a sequential steps that are combinedly called as a process, right? And in the control room means in the control room we have 3 features are available, like session management, queue management and scheduler, right? So in the session management we have available process, available resources, and then whatever the రన్ టైమ్ రిసోర్సెస్, అదే మనం ఏ ప్రాసెస్ ఎక్కడైతే రన్ చేస్తామో అవన్నీ కూడా మనకి సెషన్ మేనేజ్మెంట్ లో కనబడాలి. సో అండ్ సో దట్ ఈస్ ఎన్విరాన్మెంట్ వి కాల్ ఇట్ as, right? So and then we have a queue management feature is there. Within the queue management we have several features are available. We'll discuss later in depth. And again we have scheduler. In the scheduler we need to run the schedules at particular schedule time, right? సో ఇదండి మనం ఈ రోజు నేర్చుకున్నది యాక్చువల్లీ. సో ఈ రోజు ఏంటంటే నేను స్టూడియో జస్ట్ ఇది కూడా నేను ఇంకా ఇన్ డెప్త్ లోకి వెళ్ళలేదు. లోపల స్టూడియోలో చాలా స్టేజెస్ ఉన్నాయి. ఆ స్టేజెస్ అన్నిటి గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, అదే టూల్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి నా ల్యాప్టాప్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. నేను చేద్దాం దానికోసం మీరు వరి అవ్వద్దు. మనం ఇంకా ఇంకొంచెం ఇంకొక 2 days 3 days టైం తీసుకున్న తర్వాత చేద్దాం. ఎందుకంటే ముందు ఈ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మీకు టూల్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. మీన్ వైల్ ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడు ఏదో టైంలో మనం కూర్చొని చేసుకుందాం. ఓకే, షూర్, డెఫినెట్గా. రైట్ అండి. అయితే ఇంకా ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఏమైనా